Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimli jana boorker Allah Taala'nın başlap urmatlı musulman bir toğanların barıngana Allah Taala'nın tınçlığın, rahmatın, berekesin kalıp salamdaşam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tavba suresinin 71. ayeti. Vel mu'minun vel mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna 'anil munkar ve yuqimuna s-salata ve yu'tuna z-zakah وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ سَيَرْحَمْهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Sadakallahul azim. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. İmanlı erkekler, imanlı ayallar birbirine dost alar. İmanlı erkekler, imanlı erkekler menen, imanlı ayallar menen alar birbirine dost. Dostlar emne kılat? Ya'muruna bil ma'ruf. Birbirin tuğra jolga ündeyt, tuğra jolga çakırat. Ve yenhauna anil munkar. Tuğra emes joldan tıyışat. Dağı imanlı dostların sıfatı ve yuqimuna salat. Namazların kayım kılıp, namazların tak, kemtiksiz okşat. Ve yu'tuna zekat. İmanlılar birbirine zeketin beret. Kolunda varı, kolunda joğuna köngül burat. Ve yuti'un Allah ve Rasulah. İmanlı erkekler, imanlı ayallar Allah Taala'ga taat, ibadat kılıp başı işet, itaat kılışat. Jana paygambarga başı et. Paygambardın körsetken jolu menen, paygambardın kıl degenin kılat, paygambar tıygan nersenin tıyılat. Ulaika sayarhamhumullah. Uşunday imanlı dostordu birbirin tuğra jolga ündöp, tuğra emesten tıyıp, namazın okup, zeketin berip, Allah'a, paygambarga baş igen, dostoşkan imandılar da Allah öz rahmatına meyrimini alat. İnnallah azizun hakim. Allah danışman, jana en kudretli zat. Tavba suresi 71. ayet. Vel mu'minuna vel mu'minat ba'duhum awliya ba'd. Toxtalayın degen awliya ba'd. İmandılar birbirinin dostu deydi. Kandır dost болады? Dostluktun bir bağlamat belgisi, koşamatçılık, dosung tuğra emes bolsa da maktap, anda emes. Yetenasahuna, birbirine nasihat kılsa dost. Жақсы жолға ündese, жамандықтан tıysa, özüge жақсы көрген жолды жақсы көрse. Dostluktun en negizgi alamatı ne eken? Birbirine nasihat kılu. Allah Teala keremetli Kur'an'da Ali İmran suresinin 110. ayetinde bunda dedi. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. O Muhammed Aleyhisselam ümmeti kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Adamlarga jönötülgen en жақсы ümmet boldunlar deydi. Kanday olup biz? Adamlarga, insaniyatga jönötülgen en жақсы ümmet boldunlar. Biroq жақсы boludun alamat belgisi var. Senin жақсылыгың emnede? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin жақсылык alamatı ta'muruna bil ma'ruf, tuğra jolga çakırsaňar, ügüt nasihat kılsaňar, davat kılsaňar, ve tenhauna anil munkar, tuğra emesten başkalarda tıysaňar. Ve tu'minuna billah, Allah Taala'nın barlığına birliğe iman keltirsiňer. İmandın alamatı urmatly musulman bir tuğan, tuğra jolga ündöp, tuğra emesten tıysaň, Allah Taala'nın barlığına birliğe iman keltirseň, al kezde sen ümmetke jönötülgen, elge jönötülgen en жақсы ümmetsin. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Eger murdaki kitap eğleri, Hristiyanlar, Yahudiler bizdin akırkı kelgen hak dinge iman keltirse, Muhammed Aleyhisselam'ın akırkı paygambarlığına iman keltirgende لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Özleri için жақсы olmak. لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ. Alardın arasından imanlı kabul alganlar var. Ve ekseruhumul fasikun. Alardın köptörü fasıklar. Urmatlı musulman bir tuğanım, bu ümmetin, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetin başka ümmetlerden özgöçölüğü, жақсылык alamatı belgisi emne dedese, köpçülüğün demez. Baylığın demez. Ümmetin başka ümmetlerden жақсылык bolgon alamatı sebebi,
Özgöçölүгү ta'muruna bil ma'ruf. Tuğra jolgo ündödü. Wa tanhauna 'anil munkar. Tuğra emestен tıyıp kaydeger bolbostукta. Davat kılış davatçılardın mildeti, ügüt nasihat kılış moldalardın, imamdardın mağa emne deysin mi? Sen Muhammed Aleyhisselam ümmet emessin mi? Tuğra jolgo emnege dosungdu çakırbaysın? Emnege klastaşыңды çakırbaysın? Emnege koşunаңды çakırbaysın? Emne baykеңді çakırbaysın? Emnege özüңe jakşı görgön beyişti ata-enеңe jakşı görбөйсүң? Kaydeger bol, men tuğra jolda bolsam boldu. Men aman bolsam boldu. Men jemkorluk kılbayмын. Men sütkorluk kılbayмын. Men zina kılbayмын. Men arakeşlik kılbayмын. Boldu deysin mi? Ümmetin başka ümmetten özgöçölügü tuğra jolga çakırasın. Tuğra emestен tıyasın. Karap durasın, tarazdan aldap atat. Emne aytpайсың? Urmatlı Müslüman bir tuğanım, dinimizin bir türküktöründen, negizilerinden birösü tuğra jolga ündөгөндүктө. Kaydeger bolbostan çakırуу. Atavası bil hadarkanın necat, Allah Taala'nın azabıdan kutuluğunun beyişke kirүүдün bir sebeplerinden birösü kaydeger bolbostan tuğra jolga ündödü. Hurmatlı Müslüman bir köngül bur. Eğer bir Müslümandın üyünde tuğra jolga ündөгөндүк bolsa, bu kanaldı koybogun, bu saytqa kirmegin, uşak aytpagın, namazыңды okugun, turgun dep. Üyünde tuğra emes işti körgöndө bir tıya turgan, tuğra jolga çakırıp tuğra emesти tıya turgan bir adam bolsa, emne bolot hurmatlı Müslüman? Üy oңolобу? Ar bir üy oңoldo koomуң bolot. Je bolbosa bir jerde işteysin. Ak üyde işteysin, kök üyde işteysin, ayırması yok. Oşo iştegen жериңде коллегаларыңдын, кесиптештериңдин бирөөсү туура эмести көрүнгө, туура эмес паракордук кылбагын, таныш билиштик кылбагын, туура эмес нерсени көргөндө тыя берсе, башка кесиптештери ошону карап ойлонуп калабы? Паланчы келатат, этият бол дейби? Оңолобузбу же оңолбойбузбу? Урматтуу мусулман бир тууган, ошол жолго чакырууду туура адеп ахлак менен, данышмандуулук менен, колунан кармап эле бир көзүнү көгөртүп же кол көтөрүү эмес. Туура насаат менен, уду иля сабили раббика, чакыргын Раббыңдын Аллахнын жолуна бил хикмати, данышмандуулук менен, вал мауизатил хасана, жакшы насааттар менен, адеп менен. Урматтуу мусулман бир тууган, Jabir radıyallahu anhu деген sahaba aytat, Qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, Avha Allah ila melekin minel melaike en aqlib medinete keza ve keza ala ahliha. Allah Taala periştelerden birösünü, azap periştelerden birösünü aytты. Bir qoomgo, bir ayılga bardağın palançı ayıldı, eli menen, jer menen jeksen kılıp odarıp sal dedi. Azap periştesin. Qala buyrukta algan perişte etti. İnne fihe abdeke fulan lem ya'sike turfata ayn. Ya Rabbim, men ayılga barıp sen aytkan ayıldı jer menen jeksen kılayın desem, al ayılda bir közürmek de sağa günö kılbagan, bir közürmek de sağa kulçuluk kılууdan başım başka jaka burbagan benden var dedi. Bir közürmek, bir sekund, doli sekund senin ibadatından tıyılmagan, dayım sağa kulçuluk kılgan bende var dedi. Kanti men alayıldı jer menen jeksen kılam dedi. Kale iqlibha aleyhi ve aleyhim. Oşonu menen birge anın aylana çöresün jer menen jeksen kıl dedi. Başka bir rivayette febda bihi, oşonan başla dedi. Ne için? Fe inne vecehu lem yetema'ar li sa'aten qat. Sebep oşo maga bir közürmekte tınbastan ibadat kılgan adam men üçün, din üçün, hakikat üçün bir cüzü kızarıp koygon jok. Oy koy dep koygon jok. Toktat degen jok deydi. Anan köz urmatlı Müslüman bir toğan 5 vakit namazda okugandarыбыз бар, jumaga kelgenimiz бар. Keyde arak içkenlerin katarda stolda oturup alıp men içpesem boldu dep tos aytsa jırtаңдап, bılşаңдап makılda oturasın. Menin jeke bir prinsibim var. Temeki tartıp atırgan adam jolda temeki tartırsa. Sakalı 3 karış bolsa da salam aytpayman. Al salam aytış tuğra emes деген söz emes. Men salam aytsam
мен разымын, ушуну кыла бер деген сөз. Салам айтсам барып айтышым керек. Ата, сакалыңыз агарып калыптыр, белиңиз бекчейип калыптыр, көзүңүз чекчейип калыптыр. Алладан уялың эме. Ден соолугуңузга караң, тамеки тартпаң деп айтышым керек. Тамеки тартканга салам айтпа деген жокмун. Салам айтсаң, саламдын артындагы сен разы болгондой бол, о, жыргаттың, молодец дегендей, баракалла деген сөз эмес да. Эми стакан каккандардын алдында отурсаң, мен жаңы жыл тоспойм, бирок силер айта бергиле деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте айтат, Аллах Таала периштени бир жерди жер менен жексен кылып, астын үстүн кылып сал десе, периштеге, я Раббым, бир көз ирмек тынбастан сага кулчулук кылып жаткан бенде бар го дейт. Ошонон баштагын дейт. Ошол мага кулчулук кылган бенде бир жолу жүзү кызарып, ачууланып, элине жерине, ой, токтоткула, койгула деген жок дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айшенебиз риваят кылган хадисте, иза захара су фил ард, эгер жерде бузукулуктар пайда болуп калса, арак ачык айкын ичилип калса, зыналар ачык айкын болуп калса, жемкордук, паракордук ачык айкын болуп, анзалаллах би ахлил ард ба'саху, Аллах ал коомго бир балесин жөнөтөт, бир кырсыгын жөнөтөт. Калат, Айшенебиз айтты. Ва фихим ахлу таатиллах азза ва жал, эгер алардын арасында даватчылар болсо, алардын арасында молдолор болсо, алардын арасында каарлар болсо, ахли таа деген Аллага баш ийген бенделер болсочу деди. Кала наам, ооба, Алланын кырсыгы келет. Сумма ясирун ила рахматиллах. Бирок жанагындай дининде бекем болгон, насаат кылса да алар уккан эмес да. Насаат кылуучулар да алар менен бирге халак болот, бирок кыяматта Аллах өз рахматын алат деди. Bir коомдо бузукулук, кылмыш ачык айкын таркалып кетсе, Аллах бир кырсыгын жөнөтөт. Эгер алардын арасында жакшылар болсо да кошо талкаланып каза болуп жок болот, бирок жакшылардын сыйлыгын Аллах акыретинде берет дейт. Умар ибн Абдул-Азиз деген адилеттүү падыша өткөн. Хамисул хулафай рашидин дейт, 5-чи адилеттүү падыша. Кана юкал, бу киши мындай дечү экен. Инна Аллах азза ва ла ю'аззабу амматан бизамбил хасса. Аллах жалпы коомду кээ бирөөлөрдүн азабы менен, кээ бирөөлөрдүн кылмышына жараша азап калбайт дейт. Азыр хадисиме карама каршы болуп калат. Аллах жалпы коомду кээ бир азчылыктын кесепети менен азап калбайт, бирок азап калат. Валакин иза умилал мункар жихаран, бирок ошол коом азапка татыктуу болуп калат. Жалпысы, эгер туура эмес иштер, сойкулук, арак ичкендик, паракордук, тараздан алдагандык ачык айкын болуп калса дейт. Жашыруун болсо эме болот экен. Аллах Таала кээ бир инсандардын күнөөсү менен жалпыны азапка албайт, эгер ал сыр болсо билбей калсак. Эгер Аллах Таала кээ бир кемчиликтин кесепети менен жалпы коомчулукту азапка алат, эгер бул ачык айкын болуп калса, коомдо ошону токто деген болбой калса, көрүп туруп баары ыраазы болуп калат да, үн чыкпайт. Ва ма кана раббука лиюхликал кура бизулмин ва ахлуха муслихун. Худ сүресинин 117-нчи аят, көңүл бур. Ва ма кана раббука лиюхликал кура. Мухаммад, сенин Раббың, сенин кожоюнуң жаратуучуң bir коомну, кура деген сөз шаарды, айылды, мамлекетти бир зулум менен азапка албайт, качан албайт. Ва ахлуха муслихун, ал коомдун эли оңдоочулардан болсо. Жакшылар болсо деген жок. Аллах Таала бир шаардын элин, бир мамлекеттин элин азапка албайт зулум менен, эгер ал элдин арасы эл оңдоочу, насаат кылуучу болсо. Бузулгандарды жакшылыкка чакыруучу болсо, өзүлөр жакшы болсо деген жок. Жакшылар көп болуусу мүмкүн. Машалла, мына жубага келген баарыңды жакшы деймин. Бирок жакшылар жеке өзүң үчүн пайда бересин. Сенин жакшылыгың өзүң үчүн. Бирок жакшылыкка чакыруучу болсоң, оңдоочу болсоң башкача. Оңолгондор көп болсо эмес, оңдоочулар көп болсо. Бир оңдоочу, оң жолго жакшылыкка чакыруучу 1000 жакшыдан жакшыраак. Себеби 1000 жакшы өзү үчүн кайдыгер. Мен тараздан алдабаймын.
Мен арақ ішпеймін, мен насыбай чекпеймін, мен улууду урмат кылам, кичүүнү иззет кылам, болду. Башка эмне болсо болсун дейсиңби? Менин кыздарым авратын жаап, жолугу менен башкасы менен жүрөт, башкаларды жылаңаш, жарым жылаңаш боло берсин дейсиңби? Аллах Таала бир коомду зулум кылбайт, ал коомдун эли оңдоочулардан болсо, бузулгандарды туура жолго чакыруучу. Маида сүрөсү 78 аят. Куран урматтуу мусулман бирдиги жөн эле окула турган нерсе эмес. Куран бизди эки дүйнө бактылуу боло турган, туура багыт берген улуу китеп. Маида сүрөсүнүн 78 аятында Лу'иналлазина кафару мин бани Исраил, бани Исраил деген Якуб пайгамбардын балдарынан таркаган Исраилдин балдарыга Аллах Тааланын наалаты болсун. Кандай ала лисани Дауд пайгамбардын тилинде наалат болсун. Аллах наалат айтат. Дауд пайгамбардын тилинде наалат болсун. Ва Иса ибн Мариямдын баласы Исанын тилинде наалат болсун. Залика бима асау, эмне үчүн? Алар күнөөкөр болгондугу үчүн, ва кану я'тадун, жана алар чектен чыгат эле дейт. Аллах Таала чектеп койгон кылба деген нерседен, бул жерден өтпө деген нерседен өтөт эле. Ошон үчүн эле наалат болдубу? Жок. Алланын Дауд пайгамбардын, Иса пайгамбардын наалаты кимге десе, кану ла ятанахауна анил мункар фаалу, өздөрү кылган туура эмес иштен бири-бирине тыйбайт эле дейт. Лабиса ма кану яфалун, кандай жаман кылык жорукту кылат эле да, ошо кылган жаман кылык жоруктан бири-биrini тоспойт эле, ошондуктан Кудайдын наалаты болсун дейт. Бул Куранда Бани Исраилга наалат деген сөз, биз да эгер бири-бирибизге кайдыгер болсок, бири-бирибиздин туура эмес ишибизди көрүп тыйбасак, туура жолго үндөбөсөк, Кудайдын наалатына татыктуу болуп калабыз, урматтуу мусулман бир тууганым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: "Валлази нафси бияди", менин жаным кудретинде, колунда болгон Аллага касам ичем дейт пайгамбар. Сиз менен бизди көңүл буруу үчүн, ишеним үчүн, касамдан кийинки нерсе өтө зарыл нерсе. Менин жаным колунда болгон Аллага касам болсун, "Натамурунна бил ма'руф ва танхауна анил мункар", туура жолго үндөйсүңөр, туура эместен тыясыңар. Ау лаюшиканналлаху ан яб'аса алейкум иқабан мин, эгер туура жолго үндөбөсөңөр, туура эместен тыйбасаңар, Аллага ант болсун, Аллах өзүдөн силерге бир бале жөнөтөт дейт Аллах. Пайгамбар айтат. Аллах Таала бале жөнөткөн кезде сумма тад'унаху фала юстажабу лакум, башыңарга кырсык келген кезде дуа кылып жаратканга жалбарып каласыңар, Аллах дуаңарды кабыл кылбай коет дейт. Кайра көңүл бур. Пайгамбар айтат, жаным колунда болгон Аллага касам ичем дейт. О үммөтүм, эгер мага үммөт болсоң, чыныгы мусулман болом десең, туура жолго үндөйсүн, туура эместен тыясың, же болбосом Алланын азабы жакын келүүсүн күтөсүн. Эгер туура жолго чакырбасаң, туура эместен тыйбасаң, Алланын азабы келген кезде дуа кылып жалбарасыңар, дуаңарды Аллах Таала кабыл кылбай коет дейт. Biz bugün урматтуу мусулман бирдиган кээде туура эмес кылмышты көрсөк, туура эмес ишти көрсөк, кыйын болуп өзүнчө жол эрежесин бузгандар, бой көтөргөндөр, текебирлерди көрсөк, үн чыкпайбыз да. Карама каршы машинеси салып алса да, токто, туура эмес дей албайт эчким. Кайдыгербиз? Урматтуу мусулман, кантип намаз окуйсуң? Кантип орозо карбайсың, ажыга барасың, умра кыласың, жума намазга келесиң. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах деп келме келтиресиң. Бирок туура жолго чакырбайсың, туура эместен тыйбайсың. Анда сенин диниң толук эмес канда. Алланын бир азабыдан кутулуу негиздерден бирөөсү туура жолго үндөгөндүк, туура эместен тыюу. Коомдо болуп жаткан туура эмес көрүнүштөр эмнеден болуп атат? Бизге эмне? Космостон башка бир материктен элдер келип атабы? Ошол эле биздин мекендештер. Жылаңач болгону да, жарым жылаңач болгону да кайдан келип атат? Тараздан алдыган эмне? Башка жерден келдиби? Бирөөдүн акын жегендер тияктан келдиби?
Biriңнин классташың, biriңнин коштаң, biriңнин досуң. Ali İmran suresi 104. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vel tekum minkum ummetun. Sizlerden bir ümmet bolsun deydi. Ümmet degen el bolsun deydi. Keyde bir adam bir eli bola kaldı. Bir adam 1000 adamga tatıktı oladı. 1000 adam bir adamga tatыбай kalады. Kanday? Vel tekum minkum ummeh. Sizlerden arasında bir ümmet el bolsun. Yed'ûne ilel hayr. Oturunuz taksir. Yed'ûne ilel hayr. Жақшылыққа çakırgan. Ve ya'murûne bil ma'ruf. Tuğra jolga ündögön. Ve yenhevne anil munkar. Tuğra emesten tıygan. Ulaike humul muflihun. Oşondoy bendiler gana Allah'ın azabından kutulat deydi. Ümmet degen. Sen keyde özüңдүн айылыңды ойлодуң. Мен Кудай буйрса, ак өргөдө жашаган айылдаштарымды арактан тыямын дедиң. Келечек муунду жакшы тарбия берүүгө аракет кылам дедиң. Сен Аллах Тааланын астында ак өргө эличе кадыр баркың бар, салмагың бар. Өзүңдүн районуңду ойлодуң. Мен кеминде мындай кылам дедиңиз. Же болбосом мен Баткен районунда мындай кылам. Аллах Тааланын аракетиң бар. Сен жасай албасаң да ниетиң менен ошондой салмагың бар. Элиңди ойлосоң bir ümmet дейсиң сен. As-salihun. Урматтуу мусулман бир тууганым. Wattaqu. Allah aytты. Wattaqu fitneten la tusibennellezine zalamu minkum khassa. Wa'lam annallaha şadidul iqab. Wattaqu fitneten la tusibennellezine zalamu minkum khassa. Силердин араңардагы бузукларга гана жетет. Bir gana bozuklarga gana жетет деген azgırıktan saqtangıla. Bizde bolup жаткан кырсыктардын, bolup жаткан туура эмес көрүнүштөрдүн кесепети bir gana ошо кылмышкерлерге жетет деген ойдон алыс болгула. Wa alamu bilgile annalloha shadidul iqab. Bilgile Allah Taala каттуу азабы бар. Кээде айтат мен хайдегер болбогон, мага жетпейт деп ойлобогон деген сөз. Ошо араңардагы жеке гана бузукуларга жетпейт дейт. Алладан бир кырсык келсе, бале келсе баарыңа жалпы келет дейт. Бул эмнеден болуп атат? Бүгүнкү кээ бир терс көрүнүштөр, биринчиден урматтуу мусулман бир тууган көкүрөгө урабыз, бир нерсени мойнубузга алышыбыз керек. 3000ге жакын мечитибиз бар дейбиз. Бирок мечиттеги имамдар өз милдетин так аткара алдыкпы? Элди артыбыздан ээрчите билдикпи? Elge moynumuzdagı bolgon amanatты tak жеткизе алдыкпы? İmam. Kelgen cemaatка жума сайын, kelgen 2000-3000 adamga, boptur 500-300 adamın kelet. Oşolorgo 45 minut süyleydi ekensiz, 4 saat, 5 saat dayardanıp bolgon nerseni жеткизе bildingби? Коомдо болуp жаткан terс көрүнүштөрдөн тыя bildingби? Elge багыт бере bildingби? Ова, үгіт насаат кылган имамдардын да кемчилиги бар бул жерде. Амры маруф, нахи анил мункар, туура эместен тыюу. Hazreti Ali мындай дейт. Ма назалал бала илля бил маасия. Bir коомго бале жетсе, кырсык жетсе, күнөөнүн артынан гана жетет дейт. Вала руфиа илля бит тауба. Bir коомго келген кырсык кыйынчылык качан көтөрүлүп жоюлуп жок болот? Тооба болгон кезде. Адамдар туура багытка түшкөн кезде, жараткан Аллах Таала алардын тообасын кабыл кылган кезде гана аларга келген кырсык балелер жоюлуп жок болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Умму Салама энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүр жолдошу. Калат: "Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул", пайгамбардан бул хадисти уктум дейт. İza zaharatul maasi fi ummati. Eğer günöөлөр менин ümmetimde açık aykın bolup kalsa. Açık aykın degenim ne degen söz? Açık aykın emес, reklama kılıp atat. Massalık malumat karajatlarında reklama kılıp atat. Mo jerge kelip es alıp ket, bul jerge kelip içip ket, bul jerge kelip başkаны kılıp ket dep. Ammahumul azza ve celle bi azabin min indi. Allah özündögü bolgon bir azap menen jalpı koomdu azap kalat deydi. Kultu ya Resulallah, ama fihim yevme izin unas salihun.
О Алланың елшісі, алардың арасында жақшылар бар ғой, жақшылар қандай болады? Қала, бәлә, оба, жақшылар бар. Фәкайфәсіна улайк, жақшылар емне болады десе? Юсибум асабан нас, адамдарға жеткен бәле аларға да жетеді. Сүммә ясируна иля мағфиратин миналлахи ва ридван, кейін Аллах Тааланың рахматына, разылығына жетеді жақшылар. Урматы мұсылман бір туған, бұл хадисті айтудан бұрда пайғамбар ұшындай қылған әлі. Пайғамбар бұл хадисті айтып жатып, қолын қармап моңытып айтқан. Иякум ва мухаққиратыз зунуб. Сілер моғы кішіне күні, ішнерсе емес демегілі. Тамекі тарсам емне болып тұр. Қалп айтып қойсам емне қойып тұр. Bir qiybat qilib qo'ysam emne bo'lib tur, uşaq aytib qo'ysam emne bo'lib tur, birovni jalg'andan жазып bersam emne bo'lib qo'yib tur. Kichkina ichib qo'ysam emne, kebir gunohlarni kichkina eseptebegile. Fa innahunna sen o'ylagan kichkina gunohlar yajtami'na lirrajul bir odamga to'p-to'lib hatta yuhlikanna ani o'ltiradi deydi. O'ltiradi degan iymondan ajratadi, to'zoq olib boradi deydi. Sizlar ko'rib turgan to'g'larda mayda-mayda tashlardan bo'ladi. Çılım çekkenler, tamek tartkanlar, tamek tartmadısın. Damla makruyu deydi. O şu makrunu bir yolla bir günde kanca jasaysın? Bir paçkada kanca makru var? Bir cumada kanca olur? Bir ayda kanca olur? Nasıl baydı şey? Damla işlesi baksa. Bir günde kanca jasaysın anı? Mana kışında urmatı musulman bir tuğanım. Peçkeni sırtqa koyduğundağın tütünlüyü aydap koycu. Бар айтады, кіршасы кетті, жинді екен дейді. А сен жинді екенсің ғой, тамекіні өзіңе тартып отырсың өпкенге. Сен ақылдысың банда. Кейбір нәрсені бұл еш нәрсе емес, кішкене де ойлап алды, ошо кішкенелер келіп сені өлтіреді бір күн. Анасин радиаллаху анху қала: "Иннакум латамалуна а'малан хия адаққу фи а'юникум минаш-шa'ра." Hazreti Anas айтады, сілер дейді, үммет дейді. Кейде бір ішті қыласыңардағы қылған ішіңер сілердің көз қарашыңарды бір шаштың қылыча көресіңер. Bir Türkçe көресіңер. İnne kunna lana'udduha ala ahdi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem minel mubiqat. Oşa sizler жасаған кішінекей қылмышты biz пайғамбардың заманында адамды имандан ажыратып, дозақ алып барып өлтіре тұрған күні деп ойлайды елек дейді. Урматты мұсылман бір туған. Сілер кейбір күнәні қылып, ешнәрсе емес. Озымнан шығып кетті, ешнәрсе емес. Сөгіп қойдым дейсің, ақарат қылып қойдым дейсің. Тілім үйреніп қалып тұр дейсің. Сілер кейбір ішті жасайсыңардағын, бұл іш сілер жасаған қылмыш, сілер жасаған күні, сілердің көз қарашыңарда имандың күшсіз болғандығынан бір чаштың қылынша көресіңер. Bir Türkçe көресіңер. Hazreti Anas айтады, biz аны пайғамбардың заманында адамды иманнан ажыратып, дозақ алып барып өлтіре тұрған күні деп есептейді дейді. Allah Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 15. ayetinde ayet. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve tahsabuna hayyinan ve huve indallahi azim. Sizler kiçnekey jеңил дейсіңер. Hayyin arzuayt eşnerse emes дейсіңер. Ve huve indallahi azim. Allah Taala'nın aldı öte çoğun günü deydi. Бұл пайғамбар өлгеннен кейін 20 жылдан кейінгі сөз. Пайғамбар өткеннен кейін 20 жылдан кейін Hazreti Anas'ın айтқан сөзі. Пайғамбардың қазы болғанда 20 жылдан кейін Hazreti Anas айтады, сілер кейбір күнәні қылып қойып, мұны бір қыпынша көрбейсіңер, бір қылша көрбейсіңер, біз пайғамбардың заманында имандан ажыратып, дозақ алып барып адамды өлтіре тұрған күнә дейтілек дейді. Егер Hazreti Anas 14 қылымнан кейін келген бұл үмметті көрсем не дейтілер? Емелестетіп көргін. Урматты мұсылман бір туған. Айланып келген темам бұл жашоодогу сіздің оборот қыла тұрған, екі дүние пайда көре тұрған ең балу капиталыңыз дейін бі, байлығыңыз әр біріміздің. Бұл перзенттерің бала чақаң. Сенің улантуучу, сенің атыңды алып жүрүүчү. Егер балаң салих болса, Құдайдан қорыққан болса, иманды болса, алкаш болбоса, наркоман болбоса, ууру болбоса, намазын оқыған, улудурмат қылған, кичүүнү иzzat қылған, мекенді сүйген бір бала тарбия қыласаң, урматты мұсылман бір туған, қияматқа чейин балдарың, неврелерің, чеврелерің, ғывраларың, шывраларыңдың қылған соғып іштері сенің дептеріңе жазыла береді. Алардың қылған хажы болсын, намазы болсын, себеп сенің берген тарбия уланып атады. Ошолардың жасаған бардық соғы қияматта
сен елестете албагандай сага ээ болот. Эгер балаң бузуку болсо, ууру болсо, алкаш болсо, наркоман болсо, элди бөлүп жарган болсо, алардын сен тарбия кылган балдары, урпактарын барды күнөөсү сенин баракчаңа жазылат. Жашоодогу эң биздин мойнубуздагы бир милдеттерден бирөөсү, урматтуу мусулмандар, балдарыбызды тарбия кылуу. Балдарыңды такта. Ар бириңдин балаң бар. Бала ширин дейт, адеби андан ширин дейт. Балаңды, урматтуу мусулман, достору ким? Наркомандарбы? Бузукуларбы? Балдарың жалгыз калганда ким менен отурат? Кечеси кайда барат? Күндүзү ким менен? Ким менен ойнойт? Ким менен мамиле кылат? Ким менен сырдашат? Кайсы каналдарды көрөт? Кайсы сайттарга кирет? Урматтуу мусулман, канча эмелер азгырылып жатпайбы? Туура эмес сайттарга кирип алып, өзүнө өзү асып өлүп атат. 5-нчи этаждан таштап берип атат. Сирияга кетип калып атат. Урматтуу мусулман, биз бүгүн джунглия дегенде бир токойдо жашап аткандай болуп атабыз. Токой, жапайылар. Ал токойдо бардык нерсе эркин. Кандай эркин? Урматтуу мусулман, эркин токой дегеним бүгүн соцсеттер болсун. Үйүңдө бир соцсетке кирсе миллиондогон арам жыныстык нерселер көрсөткөн сайттар бар. Миллиондогон азгырыктар бар. Пультун кармаса жүздөгөн каналдар бар. Урматтуу ата, урматтуу эне. Ата эне кокустан баласынын наркоман экенин билип калса, кокустан кумарбаз экенин билип калса, кокустан алкаш болгонун билип калса, кокустан баласын туура эмес багытка кетип калганын билип калса, атанын жүрөгүнө ушундай кайгы капа кирет. Аны мен сыпаттап бере албаймын. Мен тилим менен жеткизе албаймын. Урматтуу мусулман, жапайылар, жапай айванаттар токойунда жашап жатабыз. Африкадагы мисалы. Жырткыч айвандар ачык айкын чуркап жүрөт. Мен айткандай, урматтуу мусулман, жүздөгөн каналдар бар. Туурабы, туура эмеспи? Миллиондогон сайттар бар. Ал сайттар эмнени үйрөтөт? Жылаңач болууну. Үйдөн көчөгө чыксаңчы, жылаңачтар, азгырыктар, бузукулар. Журналдарды алсаң да каалаганча көрө бер. Газета, журналдар да ошондой, урматтуу мусулман. Жөнөкөй адамды эмес, карып калган чалдардын пикирин бөлүп салат. Жаштарды эмес, аксакалдарды азгыра турган журналдар бар азыр. Бардык адамдын ички дүйнөсүндөгү уктап жаткан ал-фитнату наиматун ла'аналлаху ман айқаза. Фитна деген бузукулук, жаман ойлор уктап жатат. Аны ким ойготсо Кудайдын наалаты болсун дейт. Кээ бирдин кыздары чыгып ойготуп атат. Жаштарды жолдон буруп атат. Кайсы жерге барсаң, күнөөлөрдүн түрү менен, сорттору менен ачык айкын көрсөт. Бул жака кел, тияка бар, кечки клубтар, башкалар. Ошондуктан, урматтуу мусулман, балаңа этият бол, кызыңа этият бол. Адеп ахлакын үйрөт. Ата бабаңдан алган адеп ахлакты үйрөт. Өзүнүн динин үйрөт, иманды үйрөт, уятты үйрөт, улууду урмат кылууну үйрөт, кичүүнү иззат кылууну үйрөт, мекенди сүйүүнү үйрөт. Балаңдын бош убактын бир нерсе менен алек кылгын, китеп окуу менен, спорт менен, машыгуу менен, башка менен. Жаштык плюс боштук барабар кылмыштын башталуусу. Балаңды дайым бир нерсе алек болсун. Жок дегенде спортсмен болсун. Анан бош болсо эмне болот? Шайтан азгыраттан кийин. Урматтуу мусулман, тарбия деген нерсе убактка муктаж, сенин аракетиңе муктаж. Жихад деген сөз эң чоң жихад. Кызың менен, балаң менен жихад кыл, тарбиясы менен. Анда эгер бала чакаңды жакшы тарбия кыла албасаң, валлахи, биллахи, таллахи, 3 касам ичем. Валлахи, Аллага ант болсун. Биллахи, таллахи, Аллага касам ичем, сен, урматтуу мусулман, эң жогору мансапка жет. Эң жогору креслото отургун. Эң чоң байлыкка жеткин.
Eң жогору даража илми даражага жеткин балаң өзүң каалагандай болуп калса, кызың каалагандай өспөй калса, сенден бактысыз адам жок. Бизге көп келет. Молдоке эч нерсе кыла албай калдым, эмне кылам дейт. Сурасаң өзү профессор. Балам башкара албай калдым кызымды дейт. Сүйлөшүп келсең академик. Ажеке дейт, чумуш деп кечеи күндүз бала чака деп жүрө бериппин, багам деппин, кийинтедим деппин, башка деппин. Наркоман болуп кетип эмне кылам дейт. Арактан кантип тыям дейт. Үйгө келбейт дейт. Апасын сыйлабайт дейт. Балдарыбыз, кыздарыбыз, сиз менен мен каалагандай болбосо, сен эң бактысыз инсансың. Урматтуу мусулман бир тууганым. Кебилер айтат, паланчы банктын мынча акциясы менин колумда бар дейт. Паланчы базардын 50% акциясы менин колумда дейт. Сенин колуңда эң байлыгың сенин балдарың ал. Урматтуу мусулман бир тууган. Чын жүрөгүмдөн айтам. Мусулмандардын колунда келечек муундан артык байлыгыбыз калган жок. Балдарыбыз биздин келечегибиз. Элибиздин, жерибиздин желегин желбирете турган ушу биздин келечек муун. Ушуларга көңүл буралы. Өзүм келип жума окуп койдум, жакшы сөз угуп койдум деп, оң кулактан кирип сол кулактан чыгып кетпесин. Балдарыбыз биздин келечегибиз. Балдарыбыздын тарбиясын экранга тапшырып койбойлу. Сайттарга тапшырып койбойлу. Жаман досторго тапшырып койбойлу. Каалаган жасап, каалаган жерде жүрүп, каалаганда кетип, каалаганда келип, каалаган таң аткыча жүрүп, каалаган жерде түнөп, балдарыңа сенин үйүң бейиш болсун. Балдарың үйгө шашсын. Сени менен кеңешсин, сени менен сырдашсын. Жакшы көргөн тамагын үйүңдө жесин. Кифиси, мифиси дебестен. Сени үйүңдө эме болсун, жаннат болсун. Анын көйгөйлөрүн сага айтсын. Башка бузукларга эмес. Кечеи күндүз достору менен эмес, сени менен түнөсүн. Эгер андай кылбасаң, сен жана Аллах разы болгон жерде болбосун балаң. Эгер сен көңүл бурбасаң, сенин перзентиң сен жана Аллах разы болгон жерлерде убактысын өткөзүп калат. Айтасың, мен кечеи күндүз иштеп жатам го, ушу балдар үчүн, келечек үчүн окутам деп, кийинтем деп. Эрте менен булар туура эле ишке кетем. Уктап жатканда келем. Ошону мен сен Аллахтын азабынан кутуласыңбы? Аллахтын мойнуңа жүктөн аманат аткарган болосуңбу? Валлахи аткарган болбойсуң. Аллахка касам ичем, аманатка кыянат кылдың. Кафа бил мар исман ан юдай ман якут. Бенденин күнөөкөр болуп калуусуна жетишет тамак берген, баккан балдарын тарбиясына көңүл бурбай койгу дейт. Тамагын берип атасың, кийимин алып берип атасың, тарбиясына көңүл бурбай койдуңбу? Аллахтын алдында эң чоң күнөөкөр сенсиң. Менин келип токтолоюн деген байланыштыра турган теманын магызына келдим, урматтуу мусулман бир тууган. Ибн Аббастан Аллах разы болсун, пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ла'аналлаху ман амила амала кауми Лут." Саласан. Ла'аналлах, Аллахнын наалаты болсун, Аллахнын каргышы болсун, Аллахнын каары болсун, ман амила амала кауми Лут. Лут пайгамбардын коомунда жасалган ишти жасагандар. Алар кимдер? Эркектер үйлөнгөн. Эркек. Аллахнын наалаты болсун деп пайгамбар 3 жолу айтты. Аллахнын каары болсун, Аллахнын каргышы болсун. Лут пайгамбардын коому жасаганды жасаган. Кебилер менин балам ошондой болсо эмне кылайын дейт. Биздин үрп адатта жок, салтыбызда жок, динимизде жок. Жок дегенде сенин кыргыздыгыңда жок кай. Аялга аял үйлөнсө эмне болуптур дейт. Ла'аналлах, Аллахнын наалаты болсун. Ошондой эркек менен эркек кумарын кандырса. Бүгүн Францияда канча пайыз эме болуп кетти. Билген богумду жейм деп. Биз маданияттын туу чокусуна чыктык деп, ошолордун өзүнчө клубтары бар. Ошолордун укугун коргоп калды. Бизде элден чыгып калган ал. Эгер биз ислам шариаты менен жашаганыбызда туура түшүнгүлө, асын 2 сызык менен белгилейм. Туура эмес түшүнбөгүлө, жумурткадан кыр издебегиле. Пайгамбар хадисинде айтат: "Биз бүгүн ислам мамлекетинде жашаган жокпуз. Бирок ислам шариаты менен жашаганыбызда пайгамбар мындай дейт:
Мен ваджаттумуху я'мал амала қауми Лут фақтулух ал-фа'илу маф'улун бих. Егер шариат исламмен жашаған мамлекетте жашаған ел болса, Лут қомында болған ішті қылғанды да қылдырғанды да өлтіргілер дейді. Жасағанды жасатқанды өлтіріледі дейді. Бірақ біздің мамлекет алды, біз светтік мамлекетпіз. Ұғып қойғылар, жұмыртқанан қыр іздегендер. Мен пайғамбардың сөзін айтып жатам. Абшүкір ажы өлтіргіледі деп шықпағылы дағы. Урматты мұсылман бір туған. Фузайл ибн Ияд деген біз Абу Ханифа мазхабымыз деп көкірегімізге ұрабыз. Абу Ханифа рахматуллахи алейхидің досы, жолдошу, пікірлеші алым Фузайл ибн Ияд айтты: "Лау анна Лутиян игтасала бикулли қатран мина сама лақияллах гайра тахир." Лут пайғамбардың қауымын жасаған ішті еркек менен еркек ошол ишти кылган адам асманнан түшкөн бардык жамгырлар менен, карлар менен, мөндүрлөр менен жуунуп барса Аллах Тааланын алдына таза болуп бара албайт дейт. Кудайдын астына таза болуп бара албайт дейт. Ибн Абид Дуния Заммил Малахи деген китебинде Байхақи өзүнүн иман шакчалары деген китебинде мындай дейт: "Лау анналлази амала заликал амал." Кимде ким аял менен кумарын кандырса, еркек менен кумандарын калдырылса, Иқтасала бикулли қатрат минас сама, асманнан түшкен бардық жамғырларға жуынса, ва кулли қатратын фил ард, жердегі әрбір аққан сулар тамшыларға жуынса, лам язал наджисан, najasat болып бұлғаныш бойдан қала береді дейді, таза болбайды дейді. Анас ибн Малик деген пайғамбардың сахабасы айтады: "Лау иқтасал лутин бимаил бихар." Егер лути деген мужаловство, батчаваздық, қырғызша дағда 3 тамғамен жаманырағы бар. Ошол ишти кылган адам дейт, океандардын, деңиздердин суусуна жуунса, лам яжи яумал кыйма илля жунубан, кыяматта Аллах Тааланын алдына келгенде таза болуп, тахараттуу болуп, гусулдуу болуп келе билбейт, жунуп болуп, najasat болуп келет дейт. Булганган акыбалда келет дейт. Аби Муса ал-Ашаридан Аллах Таала разы болсун. Ушул хадисте иза атар ражул ражула фахума заниян. Эркек келип кумар кандырса ал зина кылган болот. Аял менен кумарын кандырса зина болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, адамдар исламга мусулмандар аркылуу баа берип калды. Адамдар исламга караганда бүгүн динге, Куранга, сүннөткө карабастан, Куран бул дин эмне деп Куранга карабастан бизге карап туруп баа берип атат мусулмандарга. Мындай дешет: ислам дини илимге чакырса, эмне үчүн мусулмандар илимсиз дейт? Ислам дини тазалыкка чакырса, эмне үчүн мусулмандар таза эмес дейт? Ислам дини өнүгүүгө чакырса, эмне үчүн мусулмандар артта калган дейт? Ислам дини мыйзамдуулукка, тартипке чакырса, эмне үчүн мусулмандар башаламан дейт? Эмне үчүн мусулмандар бири-бирин сыйлабайт дейт? Эгер ислам динибиз, урматтуу мусулман бир тууган, бардык улуу адеп ахлакка чакырса, эмне үчүн мусулмандар адеп ахлакы жок? Ислам дини биримдикке чакырса, эмне үчүн мусулмандар бөлүнөт дейт? Биз исламга жаман сүрөт болуп берип атабыз. Биз мойнубуздагы ролду жакшы аткара албай жатабыз. Эң жакшы жазылган сценарийни биз ролду аткара албай жатабыз. Биз исламга тил тийгизип атабыз. Урматтуу мусулман бир тууган, эмне үчүн динибизге кайтпайбыз? Эмне үчүн динибизди терең үйрөнбөйбүз? Эмне үчүн дин үчүн жашап, дин менен жашабайбыз? Эмне үчүн динибизди бекем кармабайбыз? Бүгүнкү жума баянын сабагын ушул сөздөр менен аяктайм. Урматтуу мусулман бир тууган, менин жана мен сыяктуу исламга чакырган инсандардын чакырыгы бирөөгө бирөө үстөмдүк кылсын, улутка улут бөлүн деген сөз эмес. Динчилер башкаларга бөлүнгө деген сөз эмес. Бирөөгө карама каршылыкка чакырган жокмун. Биз исламга чакырган кезде улуу адеп ахлакка, жакшы мүнөзгө, мекенди сүйүүгө, улууду урмат кылууга, кичөөнү иззет кылууга, адилеттүүлүккө, бардык пайгамбарлар чакырып келген адилеттүүлүккө, туура багытка чакырабыз. Бул чакырыкты Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, алардын эң акыры Мухаммад алейхиссалам чакырган бул чакырык болот, урматтуу мусулман бир тууганым. Келиңиздер. Качанга чейин биз динге жаман үгүтчү болуп көрүнөбүз. Динибиз менен жашайлы. Аллах Таала баарыңарды угуучу бенделерин кылсын, уккан аят хадиске амал кылууну насип этсин. Бүгүн көр, маңкурт сыяктуу сырттан келген, батыштан башкадан келгендер артынан билген богумду жейим деп арттан жүрө бербейли. Өзүбүз ким экенибизди билели. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.